آواز نہیں آ رہی. جی جی میں بول رہی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چلیے سسٹر فہمیدہ پڑھ رہی تھی. سسٹر فہمیدہ مائک لے لیں. جی تو میں بتا رہی تھی یہاں پہ بعد شہرن. بعد شہرن کیا بنے گا؟ بعد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. بعد جو ہوتا ہے یہ بھی ظرف ہوتا ہے نا, قبلہ بعد, ٹھیک ہے نا. تو یہ ظرف ہے اور زیادہ تر ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے, اس لیے یہ مفعول فیہ بھی بن جاتے ہیں. اگر جملہ فعلیہ ہو نا, یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے, ابھی اس میں فعل کوئی نہیں آ رہا. تو یہاں پر یہ مضاف بنے گا, یہ مضاف الیہ بنے گا, اور ان تو حرف ہے. شاء فعل ہے, ماضی ہے, شاء انشاء, اور اللہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم جو انشاءاللہ بولتے ہیں نا, اس میں ان حرف ہے, شاء فعل ماضی ہے, اور اللہ کیا ہے, یہ آپ کا فاعل ہے اگر اللہ نے چاہا. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں. اذهبتن, آ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کوسچن کے لیے. ٹھیک ہے, ذهبتن میں فاعل کیا بنے گا؟ فعل تو ذهب ہی ہے نا, فاعل کیا بنے گا؟ نہیں, ہننا نہیں بنے گا سسٹر, تننا بنے گا, انتننا بنے گا. آپ پوری ضمیر بولیں گے انتننا, اس کا صرف ایک پارٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو فعل کے ساتھ یہ جڑی ہوتی ہے. دیکھیں پہلے سیغے میں اور چوتھے میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر ہڈن ہوتا ہے فاعل, باقی جتنے بھی آپ کے سیغے ہیں ان کے ساتھ آپ کا فاعل جوڑا ہوتا ہے. تو یہ فاعل ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. الی المدرسۃ الیوم, الیوم ظرف ہے آج کے دن. کیا تم اسکول گئی تھی؟ پاسٹ ٹینس ہے یہ جو میں نے آپ کو گردان ابھی دکھائی تھی, یہ پاسٹ ٹینس کی تھی, ماضی کی تھی. ذہبا یا فعل فعلا فعلوا والی جو گردان ہے وہ آپ کی ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت, یہ والی ماضی کی گردان. تو یہ بھی ماضی ہے فعل. تو کیا تم اسکول, ڈیڈ یو گو ٹو اسکول ٹوڈے؟ تو بہت ساری بہنوں سے پوچھ رہی ہے نا زینب, کیا تم سب اسکول گئی تھی آج؟ احداہنا بولے گی تو ایک ہی ان میں سے, ساری تو مل کے نہیں بولیں گی نا جیسے آپ لوگ بولتے ہیں. نعم, یس, آ کے جواب میں نعم یا لا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, آنسر بنتا ہی نہیں. آ کا جواب ضرور دینا ہے, نعم یا لا. ذہبنا, اب یہ دیکھیں ذہبا وہی آپ کی گردان چل رہی ہے, اور نہ آگے ضمیر آ گئی, یہ فاعل ہے, فاعل ہے. وا حرف ہے, اور رجعنا, رجع سے رجعنا ہم لوٹائیں. راجعون بھی انا للہ و انا الیہ راجعون سے بھی آپ مطلب یاد رکھ سکتے ہیں اس کا, لوٹنا. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں, اور رجعنا ہم لوٹائیں. ٹھیک ہے, تو نا ضمیر جو ہوتی ہے مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر لڑکے بولیں گے تب بھی رجعنا بولیں گے, اور لڑکیاں بولیں گی تب بھی رجعنا بولیں گی. تو کچھ ضمیریں ہوتی ہیں جو دونوں کے لیے یوز ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ ان کی بھی پہچان آہستہ آہستہ ہو جائے گی. آپ ابھی ہم تمارین پہ آ جاتے ہیں, کوشچن آنسر ہے. نیکسٹ سسٹر آئیں اور آ کے کریں. 11 سسٹرز واپس آئی ہیں. اچھا جی, سسٹر فہمیدہ کے بعد سسٹر شبانہ, آپ آئیے. کوشچن آنسر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی, عجیب عجیب ان الاسئلۃ الآتیۃ. ہاں, اب پتہ ہے آپ کو مشکل کیوں ہو رہی ہے پڑھنے میں؟ کیونکہ آپ نے نون کے نیچے زیر نہیں دیا. ہاں, جب بھی آگے ملانا ہوتا ہے نا تو یہاں پہ سکون ہونا تو پھر زیر دینا پڑتا ہے. انل اسئلۃ الآتیۃ, یہاں بھی سکون ہے, یہاں بھی سکون ہو رہا ہے, آپ کو مشکل ہے. لام کے اوپر بھی سکون ہے تو ملانا مشکل ہو رہا ہے آپ کو. یہاں پہ سکون لکھا ہوا نہیں ہے لیکن لام پہ سکون ہے. الف پہ تو زبر ہوتی ہے, لام پہ سکون ہوتا ہے. تو یہ الاسئلتی ہے, لیکن جب ملائیں گے تو ادھر زیر دے کے. اب دوبارہ پڑھیے. عجیب ان الاسئلۃ تل ان نہیں, عجیب ان ایک منٹ, عجیب ان الاسئلۃ الآتیۃ. اچھا, یہاں پہ زیر خود ہی لگی ہوئی ہے, دیکھیں یہاں پہ جی کیوں جی, لگی ہوئی ہے,
وہ ان کی وجہ سے لگی ہے. ان کی وجہ ان کیا ہوتا ہے؟ ان بھی حرف جر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو میں نے لکھوائے تھے شاید ایک دفعہ, بیتا کالی فی من الا الا و حتی ان. اسی سیکوینس میں آپ کو یاد بھی کرنے ہیں. آپ لوگوں کے پاس ہیں یہ کہ میں لکھ کے دوں ایک دفعہ پھر؟ اس میں سے ان بھی جو ہے وہ حرف جر ہے, وہ بھی زیر دیتا ہے اپنے بعد آنے والے نون کو, ٹھیک ہے. جی. تو ایک تو بی ہوتا ہے, پھر تا ہوتا ہے, بیتا, کوئی بولتا جائے, کا ہوتا ہے, کالی, یہ کالی, ہاں, فی. یہ 5 کا گروپ بنا کے یاد کر لیں. بیتا کالی فی, بیتا کالی فی, من الا الا, ان کا گروپ بنا لیں. من الا الا, ان 3 کا گروپ بنا لیں. ان, وا, دیکھا بھول رہے ہیں نا, وا حتی ان. ان سب سے لاسٹ میں آتا ہے. یہ 11 حروف ہیں جو قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف جارہ. اپنی کاپی میں نوٹ کریں. تا کے اوپر زبر ہے, بی تا, کا کے اوپر بھی زبر ہے, لام کے نیچے زیر ہے. یعنی بیتا یہ کسی لڑکی کا نام کر لیں, کالی اور فی کر لیں آگے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جملہ بن جائے گا آپ کے پاس, بیتا کالی فی من الا الا و حتی ان. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اعراب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جنس ہوتا ہے. میں نے 4 حالتیں بتائی تھی نا نون کی, ان کو ایک سیکوینس میں یاد کرنا ہے. اعراب, جنس, عدد, اور پھر کیا ہے؟ وسعت ہے. بالکل اسی طرح ان کو بھی اسی سیکوینس میں آپ نے یاد کرنا ہے. تو پھر آپ کو کچھ بھولے گا نہیں. آپ جب بولنے لگیں بیتا کالی فی من الا الا و حتی ان, کتنا آسان ہے, ایک دفعہ یاد کر لیں. تو سب سے آسان یہ پیٹرن ہے, اس کے اوپر آپ یاد کریں. اچھا, اور ان کو اسی طرح کریں. اچھا, پھر کسی بھی نون کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے عربی حالت دیکھیں, پھر اس کا جینڈر دیکھیں, پھر عدد دیکھیں, پھر وسعت دیکھیں. تو یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا؟ ان. واو کی سمجھ نہیں ہے کہ واو جو واو حتی ان میں یہ واو کس بھی زیر دیتے ہیں. واو بھی واو تو دیتا ہے, حرف عطف ہے نا بھائی. عطف ہے نا, لیکن واللہ میں کیا ہے؟ واو ادھر بھی آتا ہے, حروف جارہ میں بھی آتا ہے, عطف میں بھی آتا ہے. اچھا, جب واللہ میں دیکھیں آپ کو کوشچن سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو مجھے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کلاس میں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ شو ہوتا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو. اب دیکھیں یہ واللہ آتا ہے نا, والعصر آتا ہے نا قرآن مجید میں. یہ آپ کا زیر کیوں آ رہا ہے؟ اس واو کی وجہ سے آ رہا ہے. لیکن یہاں پر اس واو کا میننگ اور نہیں ہے. یہاں پر کیا میننگ ہوتا ہے؟ قسم. قسم. جب واو قسم کا میننگ دے گا تو آگے زیر دے گا. جب واو اینڈ کا میننگ دے گا تو واللہ ہوگا, اور اللہ, اور اللہ. لیکن جب زیر آ جائے گی تو وہ واو کا قسم کا معنی ہو جائے گا. تو اگر آپ اللہ کے اوپر پیش دیکھ رہے ہیں تو اینڈ معنی کر لیں, اور زیر دیکھ رہے ہیں تو قسم معنی کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2-3-4 باتیں جو ہیں یہ بہت پیاری ہو گئی آج. تو من انتنا, اب انتنا جو ہے آپ کو پتہ ہے نا, بہت ساری عورتوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو, تو وہ کیا جواب دیں گی؟ جمع میں ہی جواب دیں گی نا وہ. نحنو طالبات. نحنو طالبات, صرف طالبات. طالبات تو نہیں, طالبات. تن, تو یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا. ضمائر کے اوپر صرف تنوین نہیں آتی, اور یہ نہیں آتا, الف لام نہیں آتا, ہوتے وہ بھی اسماء ہی ہیں, تو تبھی تو مبتدا بنتے ہیں نا. اور یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے, طالبات. صحیح ہے. اچھا, اینا امو کننا, ویئر از یور موم. اب کیا جواب دیں گے؟ ہماری ماں کہاں ہے؟ امو کننا, کچھ بھی بتا دیں, کچھ بھی بتا دیں. یا فی امو البیت. کننا فی البیت. میں بتاؤں, ہجا بھی لکھ سکتے ہیں, اور امو, اگر آپ امو نہ بولیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا, امو نہ, ہماری ماں. جیسے یہاں پہ آپ نے نحنو لگایا نا انتنا کا, تو نحنو لگایا. انتنا ہو یا لگانے سے مرضی آسان ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا, لیکن امو نہ بھی کہہ سکتی ہے نا آپ کا. کہہ دیکھیں اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو بولیں کہ ہمیں مور سیکھنا ہے. یا تو آسان ہے,
बट उम्मू ना करना, उम्मू मुश्किल। ना फिल बैती। आगे भी शक आसानी कर लें, उसको फिल कुवैती नहीं बोले, फिल बैती बोल दें, लेकिन उम्मू ना, जो चीज आपको सिखाना चाह रहे हैं ना वो सीखें। यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहे हैं नहनु लगाना है, यहाँ पे ना लगाना है, कुन्ना का ऑपोजिट जो होता है वो ना लगाना है यहाँ पे। अच्छा आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें। ऐना बैतु कुन्ना, आप बताइए। बैतुना करीबुन, बैतुना करीबुन मिनल मस्जिद, मिनल मस्जिदी, मिनल मदरसती, मिनल बैती, कुछ भी कर सकते। अब वो घर का तो पूछ रही नहीं, मिनल बैती तो नहीं कह सकते, मिनल मस्जिदी, मिनल मदरसती कह सकते हैं। बैतुना अमामल मस्जिद भी कह सकते हाँ ये भी कह सकते हैं, बैतुना अमामल मस्जिदी, ये भी कह सकते हैं, जो मर्जी लगाएं। करीब करना है तो किसी से करीब कर दें, अमामल मस्जिदी, अमामल मदरसती, वो भी कर सकती हैं। ठीक है, तो अरबी में तो बहुत ज्यादा वो है, जितना मर्जी है। ऐना अखुकुन्ना, इन्ना अखुकुन्ना, हमारा भाई कहाँ है, हमारा अखुना, भाई, हाँ अखुना अखुना, फिल मदरसती। और हुआ भी कह सकते हैं, जिन्होंने कहा भाई एक ही है ना, भी एक ही थी, तो उसकी जगह आप क्या कह सकती हैं, हुआ, और इसकी जगह हिया भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या कह सकते हैं, फिल बैती, फिल मस्जिदी, फिल मदरसती, फिल मक्तबती, कुछ भी लगाते हैं। ठीक है ना, तो जितना करेंगे इतना अच्छा है। आगे ऐना, ऐना मदरसतुकुन्ना, वेयर इज योर स्कूल। मदरसा क्या होता है, तुम्हारा स्कूल, स्कूल कहाँ है, तुम्हारा टीचर तो नहीं ना, तुम्हारा स्कूल कहाँ है? नहीं तुम्हारा, नहीं, हाँ ठीक है, सही है, आप समझ गए, आप लोग बुक 2 में आके आसानी हो गई। चलिए, वेयर इज योर स्कूल। स्कूल मदरसतुना, मदरसतुना करीबुन, अमाम, ओके, बोल दे, अमामा बोल दे, अमामल मस्जिद, खल्फल मस्जिद भी बोल सकती है, अमामल मस्जिद भी बोल सकती है। जी जी, ठीक है ना, करीबुन मिनल बैती भी बोल सकते हैं, हमारे घर के करीब है, कुछ भी बोले, सही होना चाहिए। जो आपको आसान लगता है ना, गलत ना करें, बस गलती से आपके नंबर कटेंगे। जो आपको लगता है ना ये मैं सही बना सकती हूँ, उसको बनाइए। अच्छा, अज़हबतुन्ना अज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौमा, क्या 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 तुम लोग गए आज मदरसे की तरफ? तरफ ना करे ना, क्या आप आज मदरसे गई थी, स्कूल गई थी, अच्छा अच्छा, क्या आप आज स्कूल गई थी, क्या आप आज मदरसा गई? स्कूल भी कह सकते हैं उर्दू में। जी जी, मदरसे थोड़े बदनाम हुए हैं ना, इसलिए मैं स्कूल लगवा रही अच्छा, हूँ। ठीक है। नाम नाम ज़हबना, ज़हबना, ओनली ज़हबना, बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं। यस वी वेंट, एंड रजाना, वरजाना भी कह सकती हैं, आगे वरजाना भी लगा दें, जितना करेंगी इतना अच्छा है आपके लिए। नाम ज़हबना, नाम ज़हबना वरजाना। अभी मैं आपको ना इंशाल्लाह ये गर्दान फिर एक दफा पढ़ाऊंगी, ज़हबा वाली, फाला वाली। देखिए यहाँ पे सुकून आ रहा है, ज़हबना, तो ये आपका नाम ज़हबना वरजाना, राजीम ऐन के ऊपर फिर सुकून आ रहा है, यहाँ पे जबर आ रहा है, यहाँ भी जबर, यहाँ पे सुकून, ना जमीर से पहले सुकून आ रहा है, वरजाना, और हम लौट आए, तो ये फाइल बन रही है, जमीर ये भी फाइल बन रही है, ज़हबा का फाइल बन रही है, हम गई थी और हम लौट आए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये तो बहुत ही आसान है। अनिस अल मुब्तदा, नेक्स्ट सिस्टर रेडी रहें, कौन पढ़ेगा, मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। शबाना का हो गया, अच्छा ईमान आप आ जाइए। अच्छा पढ़िए अनिस। अब अनिस में भी क्या था, यहाँ सुकून था, फिर जेब दे के मिलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलाइए।
अनिसिल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियती. Change the subject of the following sentences into feminine. हाँ फेमिनाइन. अच्छा, अनिस का मतलब होता है मुन्नस बनाइए मुब्तदा को हर जुमले में हर आने वाले जुमले में. ठीक है, तो अनिस क्या है? ये कमांड है, ये अमर है, फेल है बट अमर है. मैंने अभी फेल माजी बताया था, ये फेल अमर होता है. ये जो आपसे क्वेश्चन करवाते हैं ना, ये इकरा वक्त ये सब फेल अमर होते हैं. मुब्तदा को अब ये मफूल बन रहा है क्योंकि अनिस के अंदर ही है आपका अंती या अंता, जो भी आपने बनाना है फाइल. लड़की से कह रहे हैं तो वो अंती हो जाएगा, लड़का होगा तो अंता होगा. अल मुब्तदा क्या होता है? अल मुब्तदा इसके ऊपर जबर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है, ये मफूल बन रहा है, इसको मफूलन बी ही कहते हैं. फेल फाइल और आगे मंसूब इस्म आ जाए तो उसको मफूलन बी ही कहते हैं. बाकी जो है ये सब आपका मुतल्लिक के फेल बन जाएगा, फी के साथ लग के सब ये मुतल्लिक के फेल बन जाएगा. तो असल चीज है फेल फाइल और मफूल. अच्छा, अब इसमें आपका कह रहे हैं कि आपने मुब्तदा को मुन्नस करना है, तो इसमें मुब्तदा है क्या बताइए? अंतुम. अंतुम को आपने मुन्नस में कर दिया तो अंतुन्ना हो गया. अंतुन्ना. तो तुल्लाब को भी चेंज करना पड़ेगा ना फिर. जी, फिर इसम भी चेंज हो जाएगा. हाँ, नाउन भी, खबर भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि मुब्तदा और खबर जो होते हैं वो 3 हालतों में बराबर होते हैं. 3 हालतों में बराबर होते हैं, वुसत में बराबर नहीं होते. वुसत में बराबर नहीं होते. वुसत में ये मार्फा होता है, ये नकरा होता है. बाकी जो 3 हालतें होती हैं एराब में बराबर होते हैं, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है. जेंडर में ये भी मुअन्नस है, ये भी. और अदद में भी ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है. और ये वुसत में ये मार्फा है और ये नकरा है. अगर यहाँ भी आप इसको मार्फा कर देंगे ना तो ये मुरकब तौसीफी बन जाएगा. इसको नकिरा लाना जरूरी है, इसके ऊपर अलिफ ता नहीं लगा सकते, अलिफ लाम नहीं लगा सकते. अब इसमें भी आपने ऐसी करना है. अंतुम मुदरिसूना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंतुन्ना मुदर्रिसातिन. मुदरिसातिन क्यों? वातिन खबर के ऊपर तो दमे आते हैं ना. मुदरिसातुन. ये एक्सरसाइजेस दोनों आपने लिख के करनी है, ऊपर नीचे वाली. बिल्कुल इसमें आपने वो कोताही नहीं करनी. बाकी आपकी मर्जी है, आप करेंगे तो आपको अच्छा, आप अच्छे आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा. तो मैंने तो बुक पे करती हूँ मैं भी साथ साथ. जी, बुक के ऊपर ही करें, ठीक है ना. बुक के ऊपर ही करें. वेरी गुड, माशाल्लाह. बुक के अंदर पेंसिल से करें ताकि आप मिटा के बाद में दूसरों को भी पढ़ा सके, हल्का हल्का पसंद. अंतुम अतिब्बाउ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाम भी लगाना था ना. अंतुन्ना अतिब्बाउन क्या है? तबीबातुन. क्योंकि तबीब की जो मुअन्नस होती है वो तबीबा होती है ना. अच्छा, ये तबीब की जमा है अतिब्बा. ठीक है, तबीब की जमा है तो तबीबातुन और तबीबातुन. ठीक है. और अलिफ लाम नहीं लगाना, बिल्कुल ये खबर है, खबर को नकिरा लाना है. अंतुम इख्वतुन हामिदिन, यहाँ क्या आएगा? अंतुन्ना इख्वातुन हामिदिन. इख्वातुन तो नहीं होगा ना. उख्तुन की जमा बताइए ना. उख्तुन की जमा उनकी अखवातुन नहीं. अखवातुन. आप इख्वातुन बोल रही थी ना सिस्टर, शायद माइक की वजह से घबरा रही हैं. अखवातुन होता है. अंतुन्ना अखवातुन हामिदिन. अच्छा, यहाँ पे इसका जवाब लिख रही है ना आप, तो नाम लगाएंगी ना. नहीं, जवाब तो नहीं, वो उन्होंने सिर्फ वो चेंज करने को बोला है ना. अच्छा, सिर्फ चेंज करने को बोला है. ठीक है, चेंज करने को बोला है. हाँ सही है, सिर्फ चेंज करने को बोला है. आगे क्या है? अंतुम मुस्लिमून. अंतुन्ना मुस्लिमातुन. आपने फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने हैं. ठीक है जी. अंतुम मुस्लिमून तो क्या हो जाएगा? अंतुम मुस्लिमातुन. मुस्लिमातुन. अंतुन्ना मुस्लिमातुन. आप इसमें करें. अंतुम आमामु महमूदिन. आमामु क्या है मैम? अम्मातुन. ये चाचा, फुप्पी, चाची भी कह सकते हैं, फुप्पी भी कह सकते हैं. ठीक है, फुप्पी ज्यादा सही है. अम्मातुन.
अंतुन्ना अम्मतुन महमूदिन। अम्मातुन होगा ना सिस्टर, माँ तो जमा बनेगा। अम्मातुन। इसको गिरा देंगे, अलिफ ऐड करेंगे, अम्मा हो गया और तुन, ठीक है। ठीक है। इस मीम के आगे आपने अलिफ ऐड करना है, अलिफ इजाफा करना है। ये जमा सालिम बन रही है ना, ये सब जमा जी मुअन्नस सालिम बन जी, रहे हैं। ये सारी मुअन्नस सालिम है। अच्छा, ये भी करते हैं दोनों अभी। अंतुम अबनाउल मुदीरी हम्म, अंतुन्ना हम्म, बिनातुल मुदीरी। बिनात नहीं होता सिस्टर, मैंने कितनी दफा कहा है बिनात नहीं होता, बना इसलिए मैं बोलती हूँ, मुझे पता है ये गलती आपने करनी ही करनी है आगे जाके। बिन तुन होता है, बट जमा जब बनाते हैं तो बिना तुन नहीं बनती, बनातुन। बना तुन बनती है, पक्का कर लें अन इसको। अच्छा, इसमें क्या होगा, बनातुल मुदीरी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी। हाँ, आगे। अंतुम आबाउल तुल्लाबी हम्म, अंतुन्ना आबा, ये वालिद के लिए है ना, अब हाँ उनकी हाँ जमा। हाँ, तो तो अब इधर आप हम वालदा कर देंगे। वालदा कर देंगे ना, वालदा मॉम कर देंगे ना, ये फादर है ना, तो जी। आप मदर कर देंगे ना, तो क्या होगा, जमा भी उम्मातुन बन, हाँ, उम्महातुत तुल्लाबी, उम्महातुन उम्महातुत अंतुन्ना तुल्लाबी, उम्महातुत तुल्लाबी। उम्महातुत तुल्लाबी, ये मुदाफ उम्मा बन रहा है, ठीक है, ये मुदाफ बन रहा है। यहाँ जी पर भी ये मुदाफ है, ये मुदाफ इला, जब भी जेर देखें, पीछे नून देखें, अलिफ लाम तनवीन नहीं है, मुदाफ बना दें, इसको मुदाफ इला बना दें, तो जी उम्महातुल तुल्लाबी आ जाएगा, तुल्लाब भी जमा है, ठीक है। समझ आ गई आपको इस एक्सरसाइज की, ये करनी है, आपने लिख के करनी है। अच्छा, ये जी तो बहुत ही आसान है, इसको मैं करवा देती हूँ, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपने बैतु कुम को बैतु कुन्ना है, ठीक है ना। इखवान को आपने क्या करना है, इखवान ब्रदर होते हैं, आपने अखवात कर देना, इसका भी आपको बहुत फायदा होगा। ये सब इखवान को अखवात कर देना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है अखवात की, जो आप इखवातुन बोलते रहते हैं ना। अब या के बाद आपने इखवातुन नहीं लगाना, या के बाद जो भी नाउन आता है उसके ऊपर सिर्फ एक दम्मा आता है। मैंने बताया था ना, एक दम्मा किस किस वजह से आता है ना, किस किस वजह से एक दम्मा आता है, तो उसमें एक या भी शामिल है। किस किस वजह से एक दम्मा आता है, गिनवा देते हैं। अलिफ लाम की वजह से एक दम्मा आता है, मुदाफ पर एक दम्मा आता है, या के बाद एक दम्मा आता है, और चौथी चीज क्या बताइए, गैर मुनसरिफ अस्मा पर एक दम्मा, गैर मुनसरिफ पर भी एक दम्मा आता है। जितने गैर मुनसरिफ होंगे, मक्का तू, पाकिस्तान जो भी होगा, ठीक है ना, मरियम उसामा तू, इमरान सबकी अलग अलग वजह है, लेकिन सब पर एक पेश आ रही, ठीक है। तो ये यहाँ पर या के बाद आपने तुन नहीं लगाना, या अखवातुन नहीं करना, यहाँ पर भी इखवानों पर भी एक पेश लगी हुई है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। बाकी कुम को आपने कुन्ना करते जाना है, इख्तबारू कुन्ना। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अम्मू कुन्ना। इस वाहिद को चेंज नहीं करना, पहले तो आप वाहिद को चेंज कर रहे थे ना, अभी आपने जमीर को चेंज करना है, जमीर को चेंज करना है अभी। तो जमीर कुम की जमा कुन्ना होती है, कुम की जमा कुन्ना आपने मुन्नस में चेंज करनी है। देखें क्या कह रहे हैं, मुन्नस में चेंज करनी है, कुम को कुन्ना में चेंज करना। ये मुजक्कर है, ये इखवान के लिए आ रही है, और ये आपकी इखवान को पुकारा जा रहा है, भाइयों को तो कुम आ रही है, और यहाँ सिस्टर्स को पुकारा जा रहा है तो कुन्ना आ रही है। तो एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, बस इसको इतना ही छोड़, हाँ ये वाली भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। अंता अंतुम अंती अंतुन्ना, अंता का मतलब आपको पता है, मुजक्कर के लिए ये उसका प्लूरल है, ये मुअन्नस है, ये उसका प्लूरल है। अब आपने जब इसको फिल करना है, तो जैसे इसमें इशारा की गिरदान की थी, तो मैंने कहा था कि इसको देख के आपने पीछे लगाना है, इनको देख के आपने पीछे लगाना है, ये देख के पहले इनको देखना है, इनको आपने फिर उसके पीछे। हाँ, यहाँ पर मुस्लिम उनके पीछे क्या आ जाएगा, अंता, अंता। यहाँ मरीदत उनके पीछे अंती। तबीबात अब जमा है तो मुअन्नस है ना, तो अंतुन्ना लगाना है, और यहाँ पे तुजार उन मुजक्कर है तो अंतुम लगाना। अखबातु मुअन्नस है, ये सब आपको पता है, बिंतु है, वाहिद है, मुअन्नस है, उसके बाद तो ये एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से नंबर 5 से निशान लगा लेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी, ठीक है। और बाकी जो आपकी जो गर्दान है ना, इसमें थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको याद करने के लिए इसको। इसमें पहले 5 सीगे जो है ना, पहले 5 सीगे
یہ پہلے اور 2 تو یہ اسپیشل میں نے بتائے تھے نا, لیکن اب میں یہ پہلے 5 کی بات کر رہی ہوں. نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4, نمبر 4 یہ ہے, نمبر 5 یہ ہے. ان میں آپ دیکھ لیں, ان کو یاد کرنے کا, لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فعلا سب پہ لام کلمے پہ بھی زبر ہے, عین پہ بھی اور فا پہ بھی زبر ہے. ٹھیک ہے, سب پہ زبر آ رہی ہے. دیکھ لیں 5 کلموں میں سب پہ زبر آ رہی ہے, لام کلمے پہ بھی, فا عین پہ بھی اور فا پہ بھی, سب پہ زبر آ رہی ہے. سوائے اس کے یہاں پہ چونکہ واو آ رہا ہے نا, تو واو کو ہمیشہ اپنے سے پہلے یا کو جیسے زیر چاہیے ہوتی ہے, ایسے واو کو پیش چاہیے ہوتا ہے. جیسے الف کو زبر چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح واو کو پیش چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے پیچھے کیا لگا دیا, پیش لگا دیا یہاں پہ. یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور یہاں پہ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا. اب جب یہاں پہ آئیں گے نا تو لام کلمے پہ سکون آ جائے گا. چھٹے نمبر سے, یہ 6 نمبر ہے, 6 نمبر سے آپ کا لام کلمے پہ سکون آئے گا, اور پھر آگے آپ نے لام کلمے پہ سب پہ سکون ہی دینا ہے. تو اس سے آپ کو یہ گردان لکھنی بھی آسان ہو جائے گی, یاد کرنی بھی آسان ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے اس کو, پوری گردان کو یاد, لکھ کے یاد کریں. جیسے میں نے بتایا, پہلے فعلا, پھر فعلا, فعلو, لو میں آپ نے پیش لگانا ہے, پھر فعلت, یہاں پہ بھی دیکھیں تینوں پہ زبر آ رہی ہے, یہاں پہ بھی تینوں پہ زبر آ رہی ہے, بٹ چھٹے سیغے سے آپ نے لام پہ سکون دینا ہے. پھر آگے آپ نے ہنہ کی بجائے نا لگا دینا ہے, انتا کے بجائے تا لگا دینا ہے, انتما کے بجائے انتم, تما لگا دینا ہے, انتم کی بجائے یہ سب لگا کے ایگزام دینا. ٹھیک ہے, تو جن کو یاد ہے ان کے تو مزے ہیں, پہلے سے یاد ہے. جنہیں یاد نہیں ہے وہ بھی کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب باقی یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پہلا اور چوتھا سیگا جو میں نے بتایا یہ اسپیشل ہوتے ہیں. ان کے اندر ضمیر بھی فائل بن سکتی ہے, اگر آگے کوئی اسم ظاہر آ رہا ہو, جیسے کوئی نام آ رہا ہو, مونس کے ساتھ مونس کا ہی آئے گا, مذکر کے ساتھ مذکر کا آئے گا, تو وہ بھی فائل ہی بنے گا, وہ بھی بن سکتا ہے. بٹ ان کے اندر آپ کو آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہ جو ضمیر لگی ہے اسی کو فائل بنانا ہے, آگے کوئی نام نہیں آئے گا 12 سیگوں کے اندر. تو میں نے کیا بتایا, کسی کو سمجھ آئیے تو سمجھا دیں ذرا سا کے. کون آئے گا, اس کو سمجھا دیں جو میں نے بتایا. ارم آپ آئیں گی, ارم چلی گئی ہے شاید, ارم نہیں ہے. طاہرہ عبداللہ یا طاہرہ خلیل, سمجھ آئیے کسی کو؟ زینب بھی ہیں. یہ میم آپ نے بتایا کہ پہلے جو 5 ہے نا اس میں ایک فالو کو چھوڑ کے فا, آئین اور لام تینوں پہ زبر ہے, اور آگے جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, آگے لام کلمے پہ تی سکون ہے. ہاں, اور پھر اس تی تا نا لگا کے ہم نے وہ چینج کرنا ہے. ہاں, اور اس کے بعد جو آگے جتنے بھی آ رہے ہیں نا سیگے, سب پہ فا اور آئین پہ زبر ہے, اور لام پہ سکون آ جائے گا, ہاں, اور تاتی تما پھر ہم چینج کرنا ہے. سمجھ لیں یہاں پر آپ ہائی وے پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا, جب ہائی وے پہ آتے ہیں تو آپ ایک اسپیڈ پکڑ لیتے ہیں نا, 100 کی اسپیڈ, 120 کی اسپیڈ, جو جس پہ بھی آپ نے جانا ہو. ٹریفک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ آگے والی گاڑی کو مارتے ہیں. لیکن آپ کیا ہوتے ہیں, ہائی وے پر, ہائی وے زیادہ تر خالی ہوتے ہیں اور آپ اسپیڈ پکڑتے ہیں اور ایک ہی اسپیڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ ہائی وے پہ آ گئے ہیں چھٹے کلمے میں. یہ آپ کا سارا فالنا فالتا فالتم فالتم فالتی فالتم, یہ آپ تیزی سے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنا آسان ہے. یہ والے جو 5 سیغے ہیں ان میں تینوں پہ زبر لگانی ہے. اس میں یہ سمجھ لیں آپ روڈ کے اوپر ہیں, اشارے بھی آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریڈ سائنز بھی مل رہی ہیں, ریڈ سٹاپ جو ہوتا ہے فل سٹاپ وہ بھی مل رہا ہے. تو وہ اس میں آپ نے 5 میں کیا ہے, تھوڑا سوچ کرنا ہے. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا, یہاں آپ کی سپیڈ کم ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جب آپ یاد کر سکتے ہیں کہ ہم واحد جمع اور تسنیہ بعد میں کر لیں, فعلا فعلو فعلا. بالکل آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. بک تو یہی چاہتی ہے, آپ کی جو بک ہے نا وہ تو یہی چاہتی ہے کہ آپ صرف واحد اور جمع یاد کریں ابھی, اور مڈل والے چھوڑ دیں. بک والے تو آپ کو اینڈ پہ جا کے پڑھائیں گے مڈل والا تسنیہ, لیکن ہوتے کتنے ہیں, یہ 14 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ بے شک چھوڑ دیں. یہ والے کتنے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, یہ 4 ہی ہیں نا, ان کو چھوڑ دیں. صحیح ہے, یہ دونوں تو ایک ہی جیسے ہیں, اور یہ دونوں بھی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں, بس یہاں پہ یہ تا آئی ہے نا, تو یہ تا آ گئی ہے یہاں پہ. باقی یہ بھی فعلا ہی ہے تقریباً, لیکن مؤنث اور مذکر میں فرق کرنے کے لیے
यहाँ पे ता लगाई गई है, बाकी ये दोनों एक ही जैसे हैं। इनमें तो दो ही याद करने हैं आपने, इसमें तो मिडल वाले याद ही नहीं करने। दो के लिए भी हम फल नहनु बोलते हैं, फालना बोलते हैं, और दो से ज्यादा लाखों तब भी हम फालना ही बोलते हैं। बस आपको गर्दान समझनी है, मैं नहीं चाहती आप रट्टा लगाएं, जो भी आप याद करते हैं उसको समझे कि हम क्यों ये कर रहे हैं इससे, फिर आपको याद भी अच्छा होगा और आपको मजा भी आएगा। वरना तो तोते भी रट लेते हैं ना, आपको पता है, उनको भी याद कराएंगे कर लेंगे, आपके घर में कोई होगा, लेकिन उनको समझ नहीं आती ना हम क्यों कर रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, मेरे पास अभी है 1-2 मिनट, तो फिर उसके बाद मैं बंद करती हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसी गर्दान के अंदर कोई क्वेश्चन है आपका? इनके अंदर फाइल क्या बन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हिया है, यहाँ पे अंता है, यहाँ पे अंती है, यहाँ पे अना है, ठीक है। और इसमें नहनु फाइल बन रहा है। ना को फाइल कह सकते हैं कि, लेकिन ना जो होती है ना असल में नहनु होती है। जैसे तू जो होती है वो आपकी अना होती है ना, तो ती क्या होती है, वनती होती है। इसी तरह ना जो होती है नहनु होती है, पालना का मतलब। ज़हब ना व रजा ना, ज़हब ज़हबा, देखिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये मैं थोड़ा सा मिटा लूं। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। तो छठे सीगे से आपने सुकून लगा के आगे प्रोनाउन लगाते जाना है। उससे पहले पहले आपने तीनों पे जबर लगा के आगे प्रोनाउन लगाना है। कोई भी लेटर 3 ले लें, जैसे कोई भी रजा रजा ले ले, आज रजा नया वर्ड पड़ा है ना, रजा ले ले। रजा ना यहाँ बैठता है इस जगह पे, ठीक है ना। और जो आपने ज़हाबत पढ़ा था वो यहाँ बैठ रहा था, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है जो भी आप। अच्छा अब पढ़िए इसको, रजा आ रजा ऊ। कौन पढ़ेगा, कोई और पढ़ना चाहता है या आप ही पढ़ेंगे? रजा आ रजा ऊ रजाअत रजा ना। अब बहुत आसान हो गया। रजाता रजातुमा रजातुम रजाती रजातुमा रजातुन्ना रजाना। इसको एक दफा लिख भी लेंगी ना तो अच्छी तरह। इसी तरह आप कोई भी डाल सकते हैं। सजदा, एक ने सजदा किया, उन दो ने सजदा किया, उन सब ने सजदा किया। माजी है ना तो किया आएगा। सजदत, उस एक लड़की ने सजदा किया, उन दो लड़कियों ने सजदा किया, उन सब लड़कियों ने मुअन्नस ने सजदा किया, ठीक है। तो ये ज़मीर हमें बताती है कि फेल तो वही है, एक ही है, फेल तो एक ही है, फाला फाला फाला, वही ज़हबा ज़हब। आगे जो है ज़मीर हमें बता रही है कि कितने लोगों ने सजदा किया। उस एक, तुम एक लड़की ने सजदा किया, ये हाजिर है ना, तो तुम आ गया। अब तुम चलेगा, ठीक है ना। तुम दो ने सजदा किया, तुम सब मर्दों ने सजदा किया, तुम एक लड़की ने सजदा किया, तुम सब लड़की, तुम दो लड़कियों ने, तुम सब लड़कियों ने, मुअन्नस ने। मैं ने सजदा किया। अब मैं जब कहते हैं तो उसमें मुज़क्कर मुअन्नस कोई भी फालतू यूज कर सकता है ना, फालतू कोई भी यूज कर सकता है, और फालना भी कोई भी यूज कर सकता है, मर्द भी यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखें 6 की बजाय यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं, 6 की बजाय 2 ही लिखे हुए हैं। और इसको मिडिल में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2 बंदे होंगे तो भी फालना बोलेंगे, 2 से ज्यादा होंगे, मुज़क्कर होंगे, मुअन्नस होंगे, जो भी होंगे वो भी फालना ही बोलेंगे। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए सिर्फ 2 ही सीगे होते हैं, और ये आपके थंब पे आते हैं, ठीक है ना, ये थंब पे आते हैं दोनों। बाकी इसको गर्दान को आप उंगलियों पे याद कर सकते हैं। आप शुरू करें फ़अला फ़अलू, मैं तो ऊपर से नीचे करती हूँ, फ़अला फ़अलू, यानी ऊपर से छोटी उंगली से शुरू करें, टॉप पे फ़अला, फिर फ़अला, फिर फ़अलू, फिर ऊपर चली जाएं तो फ़अलत, ठीक है। ऊपर सारे सीगे जो आ जाएंगे वो आपके वाहिद के आ जाएंगे। फ़अलत, आगे फ़अलता, मिडल में नीचे आइए, फ़अलता और फ़अलना सबसे नीचे वाली, फिर मिडल फिंगर पे चले जाएं तो फ़अलता,
اس کے بعد اس کا سیکنڈ والا جو پارٹ ہے فنگر مڈل فنگر کا فعلتما اور نیچے والا فعلتم, اور پھر فورتھ فنگر پہ چلے جائیں فعلتی, اسی پہ نیچے چلے جائیں فعلتما فعلتنا, اور پھر تھم پہ آ جائیں فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے, تو آپ ایک ہینڈ بنا کے اس کے اوپر بھی لکھ سکتی ہیں, ٹھیک, اپنی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, ہماری سسٹر, ایک سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, آج وہ نہیں پڑھ سکی, لیکن کلاس میں وہ پھر بھی آئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی دے اور نیکسٹ کلاس میں موجود ہو انشاءاللہ. اور دیکھیں شوق دیکھیں, پھر بھی سن رہی ہیں, طبیعت خراب ہے لیکن پھر بھی لگا کے سنی, کلاس مس نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ کلاس میں جو سمجھ آتا ہے نا وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے, اس لیے سب لوگ کوشش کریں آگے بڑھنا ہے تو کلاس کو سکپ نہ کریں, ریکارڈنگ پہ مت جائیں. ریکارڈنگ پتہ ہے کیوں ڈالتے ہیں؟ ریکارڈنگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر آپ کا بیچ میں سے کچھ مس ہو گیا, آپ نوٹس بنا رہے تھے, کوئی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ نے دوبارہ سننی ہے کہ ایک دفعہ اور سن لوں سمجھ آئے, اس لیے ریکارڈنگ ہوتی ہے. ریکارڈنگ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یا آپ جاب کرتے ہیں, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ گھر پہ ہی نہیں ہیں, کلاس کسی آفس میں ہے, اسکول میں پڑھاتی ہیں, تو تب آپ وہ سن لیں, وہ آپشنز ہوتے ہیں پھر. تو اگر آپ کلاس لے سکتے ہیں تو پلیز لائیو کلاس میں آئیں انشاءاللہ تعالی. ہم مارچ میں جتنا پڑھ سکے پڑھیں گے, پھر اس کے بعد ہم پچھلا ریویژن کریں گے. میں تو نہیں کروں گی, آپ لوگ خود کریں گے رمضان میں. اور ریویژن کیسے کرنے ہیں, وہی ایک آیت نکالنی ہے, اس میں دیکھنا ہے کہ اچھا یہ اس میں یہ فعل ہے, یہ حرف ہے, یہ ظرف ہے, یہ جمع ہے, یہ واحد ہے, مسلماتون آ رہا ہے, مسلمون آ رہا ہے, یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے. میں آپ کو کوسچن پیپر بنا کے دوں گی, اس کے مطابق آپ نے آیات کے اوپر چیک کرنا ہے, صرف پارے نہیں ختم کرنے. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ بس میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے تو میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ایک آیت پڑھیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں, اس کی تفسیر سیکھیں, اس کا ترجمہ سیکھیں, اس کی گرامر سیکھیں. گرامر جتنی آتی ہے اس پہ اپلائی کریں, یہ آپ کو زیادہ اجر دینے والی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ تدبر کرو, تفکر کرو. ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم نے جتنے پارے پڑھ لیے, چاہے ہماری تجوید بھی صحیح نہ ہو, تو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون احسن عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. احسن اور زیادہ کرنے میں فرق ہے. اللہ کو احسن عمل پسند ہے, جو بہت ہی احسان کے لیول پہ ہو, اچھی طریقے سے خوبصورتی سے کیا گیا ہو, بے شک تعداد کم ہو. ٹھیک ہے, چلیے نماز چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں, لیکن ایسی ہی پڑھیں گے بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, بجائے اس کے کہ 100 نفل پڑھ رہے. تو امید آپ مجھ سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.